নমস্কার, নিউজ 18 বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত। শুরু করছি কলকাতা। কিছুক্ষণ আগেই আমরা দেখলাম কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আজকে দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন এবং এবারে কৃষকদের জন্য, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বেশ আর্থিক প্যাকেজ যে ঘোষণা তার গলায় শোনা গেল। ঠিক কি বলা হয়েছে আপনাদের সামনে আরো একবার বিস্তারিতভাবে তুলে ধরবো আমরা। কৃষকদের জন্য জোড়া প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রান্তিক কৃষকদের জন্য অতিরিক্ত 30,000 কোটি টাকার ঋণ বরাদ্দ করা হয়েছে। নাবার্ডের মাধ্যমে আরো 2.5 লক্ষ কোটি ঋণের কথাও বলা হয়েছে আজকের এই প্যাকেজে। 50 লক্ষ হকারের জন্য 10,000 টাকা পর্যন্ত ঋণ। एक 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा कंसेशनल क्रेडिट को बढ़ावा देते हुए ये 2.5 करोड़ जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। ये किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा। एक विशेष अभियान इसके लिए चलाया जाएगा और इसके माध्यम से रियायती दर पर ऋण इनके लिए उपलब्ध होगा और लगभग जैसा मैंने कहा कि 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा मिलेगी। 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके। ফুটপাতের হকারদের জন্য ঋণের ঘোষণা মোদী সরকারের। 50 লক্ষ হকারের জন্য 10,000 টাকা পর্যন্ত ঋণ, এমনটা ঘোষণা করলো আজকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है और जो मोबाइल से पेमेंट करेगा, डिजिटल पेमेंट करेगा, उसको इसके ऊपर इनाम भी मिलेंगे। ऐसे लगभग 50 लाख सड़कों पर, रेहड़ी पर, फड़ी पर काम करने वाले, ठेले पर बेचने वाले लोगों को, घरों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा और 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा केवल ये श्रमिक, हमारे पटरी पर काम करने वाले ठेले और रेहड़ी वालों के लिए किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें दी है। আর্থিক প্যাকেজের এই দ্বিতীয় দফার ঘোষণাতে পরিযায়ীদের জন্য 3টি প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের বিনামূল্যে রেশন, মাথা পিছু দেওয়া হবে 5 কেজি চাল বা গম, পরিবার পিছু 1 কেজি ডাল। এতে উপকৃত হবেন 8 কোটি পরিযায়ী শ্রমিক। পাশাপাশি বলা হয়েছে কার্ড ছাড়াও রেশন পাওয়া যাবে। আজ ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं। আর এই লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে, যেটা জানানো হয়েছে যে 100 দিনের কাজ মিলবে এবং বাড়ানো হয়েছে কর্মদিবসও। एक विशेष मुहिम पूरे जिलों में, देश भर में चलाई जा रही है कि ये जो वापस यहां से हमारे प्रवासी मजदूर गए, अगर वो चाहें तो वहां पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर काम ले सकते हैं और इसके लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दे दिए गए हैं। और यही नहीं, 182 रुपया जो उनकी दिहाड़ी होती थी अब उसको बढ़ाकर भी 202 रुपये कर दिया गया है। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কম খরচে বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থার কথাও আজকে বলা হয়েছে। कम कीमत वाले, कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है, जो सरकार के अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे।
उद्योगपति अपनी जमीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे, ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाएं, या राज्य की सरकारों को, उनकी एजेंसियों को हम लोग प्रेरित करेंगे, लाभ देंगे, ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें। চোখ রাখছি অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর এবারে। ইতিমধ্যেই আজকে আমাদের রাজ্যে ফিরেছে এসি স্পেশাল ট্রেন। ফলত যারা ফিরেছেন ঘরে ফেরার আনন্দ তাদের মনে। দিল্লি থেকে আজকে তারা এসছেন এই বিশেষ ট্রেনে। 51 দিন পরে হাওড়াতে এলো 979 জন যাত্রী নিয়ে এসি স্পেশাল ট্রেন। প্ল্যাটফর্মে নামা মাত্রই যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। তাদের বাড়ি পাঠানোর জন্য সরকারি বাস এবং অ্যাপ নির্ভর ক্যাবেরও বন্দোবস্ত করে রাজ্য পরিবহন দফতর। দিল্লিতে এমবেসিতে কাজ ছিল, প্রায় 68 ডেজ লকডাউনের কারণে আটকা পড়ে আসছিলাম। এখন দেশে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছি। এটা মনে হয় 12-7 পর্যন্ত যাবে, ওইখান থেকে পেট্রাপোল পর্যন্ত আমার গাড়ি রিজার্ভ করে যেতে হবে আর কি। সামাজিক দূরত্ব মেনে 979 জন যাত্রী নিয়ে এসি স্পেশাল ট্রেন ঢোকার পরেই হাওড়া স্টেশনে তৎপরতা। और बाहर जो मेरी बात हुई है स्टेट गवर्नमेंट से, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से एंड डीएम से, उनने कुछ लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट भी अरेंज किया है, बस भी अरेंज की है लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए एज वेल एज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। एंड बाकी भी टैक्सी वगैरह भी आप लोग देख रहे हैं, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए डिस्पर्सल में। প্ল্যাটফর্মে নামা মাত্রই যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। কারো বাড়ি বাংলাদেশ, কারো বাড়ি আশপাশের জেলায়, তাদের জন্য 40টি বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এই বাসে চেপেই বাড়ি ফেরেন যাত্রীরা। হাওড়া স্টেশনে প্রথম প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঢুকলো এই যাত্রী নিয়ে দিল্লি থেকে। ফলে বলা যেতে পারে অবশ্যই আনন্দ উচ্ছ্বাস রয়েছে। তবে তাদেরকে এখানে রাখা হচ্ছে, কে কোন জেলায় যাবে সেই জেলা অনুযায়ী তাদেরকে বাসে পৌঁছানোর ব্যবস্থা চলছে। ট্রেনের ভিতরে খুব ভালো ছিল, বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা হয়েছে, কতটা আনন্দিত আজকে? খুবই আনন্দিত। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेन से कोई दिक्कत हुआ? ट्रेन नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। 30 জুন পর্যন্ত বাকি ট্রেন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রেল। তাই এসি স্পেশাল ট্রেনই এখন ভরসা ভিন রাজ্যে আটকে থাকা হাজার হাজার মানুষের। পারাদীপ ঘোষ ও দেবাশিস চক্রবর্তী, নিউজ 18 বাংলা, হাওড়া। ভিন রাজ্যে আটকে পড়া এই রাজ্যের বাসিন্দাদের ফেরাতে আরও ট্রেন এবং পরিযায়ী ও আটকে থাকাদের ফেরাতে আরও 105টি স্পেশাল ট্রেন আজকে টুইট করে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। লকডাউনে ভিন রাজ্যে আটকে রয়েছেন রাজ্যের অন্য আরও অনেক মানুষ, তাদেরকে ফেরাতেই আরও 105টি স্পেশাল ট্রেন। আটকে থাকা পরিযায়ী এবং বাসিন্দাদের ফেরাতে এই ট্রেন টুইট করেন আজ মুখ্যমন্ত্রী। আর এ নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। যদি ট্রেনের ব্যবস্থা আগে হয়ে যেত, রাজ্য সরকারের খরচাও কম হতো, আর এই ধরনের অব্যবস্থা বা মানুষের কষ্ট হতো না। 7 দিন 8 দিন 10 দিন পর্যন্ত হেঁটে, মধ্যপ্রদেশ থেকে হেঁটে লোক পৌঁছেছে উড়িষ্যা হয়ে আমাদের এখানে, এরকম গোপীবল্লভপুরে এবং মেদিনীপুরে আমাদের কাছে খবর আছে। এই ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতিকে অ্যাভয়েড করার জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা এই রাজ্য সরকার যদি আগের থেকে ভাবতো। এটা আমার প্রশ্ন হচ্ছে, 450 ট্রেন চললো সারা দেশে, পশ্চিমবঙ্গে মাত্র 10টা ট্রেন কেন এলো? তাহলে রাজ্য সরকার চাইছে না, বিদেশ থেকে লোকেরা আসছে, সেটা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। কারণ তারা কি বাণিজ্য ভেসে এসছে? তারা তো পয়সা দিয়ে আছে, তাদের দেশে ফেরার অধিকার আছে, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করার অধিকার আছে, সবাই চিন্তিত আছেন। সেই জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করে এক্সপেরিমেন্ট করছে। ভালো হচ্ছে 105টা যদি ট্রেন চলে, আমার তো মনে হয় রোজ 10টার বেশি ট্রেন পশ্চিমবঙ্গে ঢোকা উচিত। তাহলে এবং যে যে রাজ্যে গেছেন শ্রমিকরা, যথেষ্ট সংখ্যায় শ্রমিক বসে আছেন ওখানে, তাদেরকে তাহলে তারা কমপক্ষে আশ্বস্ত হয়ে 10 দিন অপেক্ষা করবেন, এটা হওয়া উচিত। কোভিড-19 প্রোটোকল মেনে চলবে বেসরকারি বাস। 20 জন যাত্রী নিয়ে এই বাস চলবে, তাই বাস ভাড়া এক ধাক্কাতে অনেকটাই বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন বাস মালিকরা। তাদের প্রস্তাব, বেসরকারি বাসে ন্যূনতম ভাড়া হোক 20 টাকা। সরকারি বাসের ভাড়া অবশ্য বাড়ছে না। ছিল 7 টাকা, সেই ভাড়াই 20 টাকা করার প্রস্তাব দিলেন বেসরকারি বাস মালিকেরা। তাদের বক্তব্য, শর্ত মেনে 20 জন যাত্রী নিয়ে বাস চালাতে হলে অনেকটা ভাড়া বাড়ানো ছাড়া গতি নেই। বৃহস্পতিবার বাস মালিক সংগঠনের বৈঠকে প্রস্তাবিত ভাড়ার তালিকা তৈরি হয়। কতটা ভাড়া বৃদ্ধি চাইছেন বাস মালিকেরা? বাস মালিকেরা বলছেন, 4 কিলোমিটার পর্যন্ত বর্তমানে যেখানে 7 টাকা ভাড়া নেওয়া হয়, সেখানে ন্যূনতম ভাড়া করা হোক 20 টাকা। 4 থেকে 8 কিলোমিটারের জন্য বর্তমানে ভাড়া নেওয়া হয় 8 টাকা, সেই ভাড়া বাড়িয়ে 25 টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
8 থেকে 12 কিলোমিটারের ক্ষেত্রে 8 টাকা থেকে ভাড়া বাড়িয়ে 30 টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। 12 থেকে 16 কিলোমিটারের ভাড়া 9 টাকা ছিল, যা বাড়িয়ে 35 টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। 16 থেকে 20 কিলোমিটার পর্যন্ত বর্তমানে ভাড়া লাগে 10 টাকা, সেক্ষেত্রে ভাড়া 40 টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আমরা যে পেয়ারটা তৈরি করেছি আর লজিক বিজ্ঞান দিয়ে তৈরি করেছি, এবার সরকার ঠিক করবে। জনগণকে অনুরোধ করব যাতে এই পেয়ারটা অ্যাকসেপ্ট করে আপাতত পরিষেবা দেওয়ার জন্য। জেলায় বাসের ভাড়ার হার নিয়েও প্রস্তাব দিয়েছেন বাস মালিকেরা। জেলার মধ্যে শহরতলির বাসের ন্যূনতম ভাড়া 15 টাকা। জেলার বাস কলকাতায় ঢুকলে ন্যূনতম ভাড়া 20 টাকা। 4 কিলোমিটারের পর প্রতি কিলোমিটারে 1.5 টাকা করে বাড়বে। জেলায় এক্সপ্রেস বাসেও ন্যূনতম ভাড়া 20 টাকা, প্রতি কিলোমিটারে 1.5 টাকা করে বাড়বে। এসি বাসের ক্ষেত্রে প্রথম 6 কিলোমিটারে 50 টাকা ভাড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তারপর প্রতি কিলোমিটারে 2.5 টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব। কোভিড শর্ত মেনে বাস চালাতে হলে খরচ বাড়বে, তাই ভাড়া নিয়ে সিদ্ধান্ত আপাতত বাস মালিক সংগঠনের হাতেই ছেড়েছে রাজ্য প্রশাসন। তবে মুখ্যমন্ত্রী আগেই স্পষ্ট করেছেন সরকারি বাসের ভাড়া বাড়বে না। তাই মাত্র 20 জন করে নিয়ে যে বাস চলছে গভর্নমেন্টে, সেখানে আমরা নয় দাম বাড়ালাম না, গভর্নমেন্ট ফেয়ারই থাকলো। প্রাইভেট যারা 20টা করে চালাবে তারা তাদের মতো তারা স্ট্রাকচার ঠিক করুক, ওতে গভর্নমেন্ট ইন্টারফেয়ার করবে না। বুধবার ভাড়া সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বাস মালিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেন পরিবহন মন্ত্রী। পুরোপুরিভাবে লকডাউন না মেটা পর্যন্ত বা আরো একটু যদি শিথিল না হয়, যদি রাস্তাতে লোক যদি না চলে, লোকাল ট্রেন পরিষেবা যদি চালু না হয়, তাহলে বাসে যাত্রী পাওয়া যে দুষ্কর সেটা তারা জানেন। একই সঙ্গে এই 20 টাকা ভাড়া নিয়ে বাস চালাতে গিয়ে প্রত্যেকদিন যে পরিমাণ টাকা তাদের খরচ হয় তা তুলে আনাও মুশকিল। সংশ্লিষ্ট আরটিও সইয়ের পরই চূড়ান্ত ভাড়ার তালিকা প্রকাশ হবে। নিউজ 18 বাংলা। বাসে ওঠা নিয়েও বিক্ষোভ। কলকাতাতে দ্বিতীয় দিনেও বিশৃঙ্খলা এড়ানো গেল না। গড়িয়াতে বিধি ভেঙে যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন, পুলিশের সঙ্গে বচসা, ডানলপেও মানা হলো না কোভিড প্রোটোকল। চলন্ত বাসে উঠে পড়লেন একাধিক যাত্রী। বুধবার থেকে কলকাতায় বাস চালু হয়েছে। দ্বিতীয় দিনেও গড়িয়া এবং ডানলপ স্ট্যান্ড থেকে বাসে ওঠা নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। সকালে সামাজিক দূরত্ব মেনে লাইনে দাঁড়ালেও বেলা বাড়তেই অন্য ছবি গড়িয়ার 5 নম্বর বাস স্ট্যান্ডে। সামাজিক দূরত্বকে থোড়াই কেয়ার, পারস্পরিক দূরত্ব না রেখেই লাইনে দাঁড়ালেন যাত্রীরা। বারণ করায় পুলিশের সঙ্গে যাত্রীদের বচসা বেঁধে যায়। এখানে পাবলিকের যেরকম ভিড়, এখানে প্রত্যেকটা যাত্রী এসছেন, কারোর মধ্যে কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন সেটা কিন্তু কিছুই নেই। দাদা আপনারা কেন গায়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন গা ঠেকিয়ে? সোশ্যাল ডিস্টেন্স কেন মানছেন না? সোশ্যাল ডিস্টেন্স দেখছেন তো এই হাল করে রেখেছে কিরকম। বাসে 20 জনের বেশি যাত্রী তোলার দাবি ওঠে। যাত্রীদের অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েও বাস পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু বারাসাতে প্যাসেঞ্জার তুলে দিল, আমরা হা করে দাঁড়িয়ে আছি 7টার আগে। যারা পেছন থেকে ওই পুলিশের এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ বাদেই এলো বাস, তখন আমরা যখন উঠতে গেলাম বলছে যে না বারাসাতের বাস যাবে, কাছাকাছি যারা যাবে তারা যেতে পারবে না, উঠবে না, একদম সরিয়ে দেওয়া হলো। এটা পাবলিক হ্যারাসমেন্ট, অনেক বয়স্ক লোকেরা রয়েছে। বাসই পাইলাম না, 37 চলে গেল বারাসাত লং। এরকম ভাবে প্রতিদিন যদি করে তাহলে কি করে আমরা বাস পাবো বলুন? ডানলপেও বাসে উঠতে লম্বা লাইন, ভিড় সামলাতে হিমশিম খান কর্মীরা। লম্বা লাইন যাত্রীদের, শুধু তাই নয়, বাসে ওঠার জন্য বাস যখন ছাড়ছে সেই সময় দৌড়ে দৌড়ে বাসে ওঠার প্রতিযোগিতা, কার্যত প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। পুলিশের সামনেই অনেক যাত্রী চলন্ত বাসে উঠে পড়েন। আরো বাস বাড়ানোর দাবি করেন যাত্রীরা। বাসটা যদি বেশি হতো তাহলে একটুখানি ভালো হতো, বাসটা কম, এর থেকে তো বন্ধ করে দেওয়া বেটার ছিল। 20 জনের বেশি তোলা যাবে না, 20 জনের বেশি নেওয়ার 20 জন থেকে 8 যেটা স্ট্রিক্টলি ইনস্ট্রাকশন করে দিয়েছে, সেই জন্য 8:30 থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাস কম থাকায় দিনভর ডিপোগুলিতে যাত্রীদের লম্বা লাইন। অনেকেই বাস না পেয়ে বিরক্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। ক্যামেরায় শুভব্রত কুণ্ডু ও চিরঞ্জিত রায়ের সঙ্গে শঙ্কু সাঁতরা ও সোমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউজ 18 বাংলা।